Okay. Okay, let me share my screen. Okay, can you see my screen? Can everybody Yes, see my yes, screen? sir. Okay. Okay, Yes, great. sir. So we already talked about linear regression. So there are three types of linear regression: simple linear regression, multiple linear regression, and multivariate linear regression. Right? Yes, sir. Okay. So I just continuously try to update these slides, but your one is quite fine. So then after linear regression, we talk about polynomial regression, right? Yes, sir. And we talk about logistic regression and multinomial logistic regression, right? Right, sir. Okay. So today, so logistic regression is basically the classification problem. It's basically binary classification problem, right? Yes, sir. And what logistic regression do? It basically uh, apply the simple linear regression or multiple linear regression, but the output of that multiple linear regression pass through a function, right? Yes, sir. Say for example, we can say it passed through a sigmoid function like uh, exponential of, say, if you look at here, say for example, this y is a predicted outcome, so the exponential of y divided by 1 plus exponential of y, so these basically will return us a uh, range between 0 to 1, right? Or Yes, sir. negative infinite to positive infinite, so that we can actually say it's a, like a uh, it's like a 0 or 1, or like a binary classification like true or false, or yes or no, or pass fail, this kind of thing, right? Right, sir. Right. And for multinomial logistic regression, so the way is to, like, say for example, logistic regression apply for binary classification, but in most cases in the real life problem we have multi-class classification problem. So the class levels or the output levels can be more than two. So if this is like this, if the output is more than two, then it's called multi-class classification problem. In that case, we cannot apply logistic regression directly. So what to do? We have to follow one method that's called one versus all classification, or one versus rest classification technique, right? So we also declared this thing in the last class, in our previous class, right? Yes, sir. Okay, so the idea is to say, for example, we have three class classification problem here. So we consider one class and rest other with other class. So say, for example, from this three class classification problem, we can actually create three sub data sets, and considering one as a one class value and rest two is the other two class value, so that we have three subset or sub problems, and we can apply logistic regression now, right? That was a concept of multi-class one versus all or one versus rest classification, right? Right, sir. Okay, so maybe, so your midweek will start from 21st, right, of this month, Yes, sir. right? So maybe I will actually continue this week and next week about our Python programming. So my plan is to start neural network from the after the mid. So I will not include the neural network in the mid syllabus, right? So the mid syllabus will be about only about your regression problem, but we don't know. But if we start uh, learning neural network, then we'll add basic neural network in the mid exam. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So neural network, with the neural network, we can actually solve regression problem and also classification problem. So after solving some classification problem, we will see the matrix for uh, testing the classification algorithms. So today
before going to Python, I would like to discuss about evaluation matrix for regression model. Say, for example, we already have 4 regression model, right? Say simple linear regression, multiple linear regression, multivariate linear regression, polynomial regression, right? Right, sir. Right. So how we can actually test them? So if you build a regression model, say for example, you have uh, you have a training data, say for example, and you build a regression model on that training data, then now the thing is like we have to decide whether the model is good or bad, right? We will actually apply the model in our real life, or we need to rebuild another model, right? This is the question, right? Right, sir. So that's why we need to evaluate the model. So after building a linear regression model from training data, we need to test how well the model fits the data. That means how well the model actually try to predict the value of the dependent variable based on the independent variable, right? Try to predict the value of y based on a given value of x, right? Right, sir. Okay, so there are several keys. So this is called goodness of fit. So actually, we are actually try to draw a line, regression line, right, or polynomial line, whatever the things, or you can say best fitted line. So how this line actually perform, we need to actually measure it, and to measure that, so these 3 what you can say the parameters or the matrix are commonly used for testing regression model. The first one is R square, right? It's pronounced like R square, R to the power square. It's called, it's not, uh, we don't call it R to the power square, we say it R square. Is it clear? Yes, So sir. R square is one evaluation matrix, and another one is mean square error or mean square deviation. So which is basically the error and deviation is same. So either you can say MES, which is mean square error, or MSD, mean square deviation. They are same. And then mean absolute error. So there are a few other error measures like root mean square error. We'll talk about it later. But these 3 are very commonly used for testing the regression model. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, let's talk about the R square model. Can you see the PDF? Yes, sir. Okay, so R square is a basic, let me read it out. So R square basically the coefficient of determination that actually presents the proportion of the variance of a dependent variable y that is explained by an independent variable x or variables x1, x2, xp in a regression model. Is it clear? So what is variance? What is the Bangla of variance? Variance এর বাংলা কি কেউ বলতে পারো? What is variance? Hello everyone. Sir, difference এমন কিছু পার্থক্য। Right, পার্থক্য, ভিন্নতা, right, very good. তোমাদের দুই একজন কিন্তু আমার লেকচারটাকে রেসপন্স করতে হবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কিন্তু আমি রেগে যাবো, রেগে গেলে কিন্তু আবার তোমাদের বকাঝকা শুরু করবো, তখন কিন্তু তোমরা বলবো স্যার বকাঝকা করেন। দোষ কিন্তু আমার না, দোষ তোমাদের। চিন্তা করতেছিলাম স্যার ভ্যারিয়েন্সের বাংলা কি। তাহলে বলবা স্যার চিন্তা করতেছি, বলতেছি। জি স্যার। তুমি চুপ মেরে থাকো, তাহলে তো আমার কিন্তু আজকে ইন্টারনেট প্রবলেম। আমি তো সমস্যা হয় অনেক সময়, তোমরা চুপ করে থাকাতে আমি ক্লাস নিতেই থাকি, 5 মিনিট পরে দেখি ও আছে ইন্টারনেট তো নাই। আমি 5 মিনিট শুধু বা 10 মিনিট শুধু লেকচার দিচ্ছি। তা আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো আছে এক্স অথবা x1 to p, তারা দেখো কি বলছে, এক্সপ্লেন। সো ভেরিয়েন্স ফর এ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ফর y explained by independent variables. So how actually these independent variables actually explain the dependent variable. Is it clear? Yes sir. মানে স্লোপটা আসলে কত ভালো কাজ করতেছে, এটা নিচে আসতেছে। ওকে, it evaluates the scattered of the data points around the fitted regression line. So this is basically R square is basically measured the
uh, data points around the fitted regression line. R square value range from 0 to 1 or commonly stated as percentage from 0% to 100%. So 100% that means very good and 0% that means very poor. Is it clear? Yes, sir. So an R square of 0% represents a model that does not explain any variation in the response variable around its mean. Is it clear? So when it is 0%, that means your model is not predicting the right value of y based on a given value of x. Is it clear? Yes, sir. When it is 100%, that means the model actually predicting the exactly right value of y of a given value of x. Is it clear? Yes, sir. Okay. Normally, we consider 85 to 100% as a high R square value. So it actually tells us the model performance moves relatively in the best line of best fit. So if you actually say based on the value of x, you can have the different value of y, and it's actually moving properly or predicting the y properly. Is it clear? Yes, sir. But when it is in general concept, right? I found it these values in literature, but maybe it's not the correct for your case, for your experimental. But this is like a theory, right? Yes, so sir. when we say the low R square, which is basically 70% or less, so this is the general concept. So if it is less than 70%, at 70% or less than 70%, we say the performance of regression model is poor. We cannot accept that. We have to build another regression model, right? Right, sir. So now the question is, you have a training data set, you already built a regression model, and you found the regression model is not performing well, then what to do? Then if you build another regression model on the same training data, you have the same result, right? Yes, sir. So what to do? Sir, data পরিমাণ বাড়াতে হবে। Right. Then if we are not getting a good result, we are not happy with the performance of the regression model, then we need to do something with the data, training data. We don't know, but we have to do something. Either we need to increase the volume of data, number one, or we need to actually find the noises and remove the noises from the data, right? Or we say we can remove some irrelevant input features from the data, X from the data, or we can select a most informative subset of features from the data, right? So we need to do something. Is it clear? Yes, sir. Right. Model is basically the same, the mathematical formulas. Nothing to do here. But when we are having the poor result, that means something we need to do in the data, training data. That will actually increase the model performance. Is it clear? Yes, sir. So the formula for R square is basically 1 minus unexplained variation divided by total variation. Is it clear? And the equation is shown in 2.7. Let's go here. So y bar is basically the y mean, is simply y mean, and E is basically the residuals. And what is basically the residuals? Residuals E is basically the error, and error is basically the difference between actual value of y and your predicted value of y. So y hat is a prediction by the model, right? Yes, sir. Okay. So now, equation 2.7. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. So R square equals to 1 minus residual sum of squares divided by total sum of squares. So what is basically the residual sum of square, which is basically sum I. You see, this is the summation of all the y or all the predictions. Say for example, in your data you have 10 data points, so 10 instances. Then this y will be y1 to y10. Is it clear? Yes, sir. It's clear. y1 to
y1 to Y10. y1 to y10. So this is the summation, right? So y1 Yes, to y10 minus y bar. Y bar is a y mean. So mean of Y. you know the mean of, initially you can find the mean of y Yes, sir. very simply, n to the power square. Is it clear? So Yes, sir. this is basically the yi minus mean to the power square and the sum. So if you have a 10 examples, that means you need to find initially sum all the y and divided by 10 so that you have a y bar, right? Right, sir. And now what to do? For each y 1 to 10, you have to actually remove y bar from y and you have to find the square and sum them, right? Right, Just a sir. minute. Just a minute. Okay, I'm back. So we're talking about R squared error. right 1 minus. So this is basically the, if you look at this one, which is basically summation of each yi minus y bar to the power square and their sum. Is it clear? Everyone Yes, get sir. this point? Any Yes. confusion? No, sir. Okay, divided by, you see, divided by this one is not the y bar, this is y hat. That means the actual, your prediction, the prediction by the regression model, right? So Right, sir. the above y was the mean of y, but the this one, the below y, this one is like a y hat, which is basically the prediction by the regression model. So this is, if you have a 10 examples, 10y, that means each y, y1 minus prediction for y1, that is y hat 1 to the power square and their sum, right? Yes, sir. We can write this below part as like a E. E is for error. Either some literature I found it's like a someone called it epsilon, or you can say E for error, and this is basically error to the power square, sum of error to the power square, which is basically R square. So this is very commonly used parameter for testing the performance of regression models. Yes, sir. Any questions? Any questions from anyone? Any doubt? No, sir. No questions. Okay, great. So the second parameter or the matrix we can actually apply for testing the performance of regression model, that is mean square error, MES, or mean square deviation. They both are same. Measures the average of the squares of the errors, that is the average square difference between the predicted value y hat and the actual value y, right? Is it clear?
This is a very simple equation. So Yes, if you sir. look at the equation number 2.18, here you see n is the total number of example, right? And what we are doing, so we are actually summing actual prediction, actual value minus your predicted value to the power square and sum them, right? And divided by Yes, sir. n. N is the total number of example. Is it clear? So here yi is the observed values, y hat I is the predicted values, n is the total number of data points or instances. And this is like a mean square error is a mean. This is the mean of square of the error, which is basically y minus yi minus y hat I, right? Right, sir. Okay. So any questions about mean square error? No questions, sir. Okay. Then the last one, last parameter is mean absolute error. This is same thing like the above one, but only the difference is here we consider square, but here we consider absolute value, right? Right, sir. You see the absolute 2 bar. So here E 2 bar E, that is the absolute value, the difference between your predicted value minus actual value, or you can say actual value minus predicted value. It doesn't mean anything because this is the absolute thing, right? Right, sir. Any questions? So absolute mean absolute error measures for continuous variables by finding the average of the absolute error. This one is absolute, where y is a predicted prediction and yi is a true value, right? Any questions? No, sir. Okay. So up to now, this is your mid syllabus, right? So the Okay, mid sir. syllabus will be on intro to machine learning and the regression problems, right? Right, So sir. in introduction, what actually we learn? Say for example, if we What is machine learning? Why do we Right. need machine learning? right, so if you go to the intro, so basically we talk about what is machine learning, right? Yes, Why sir. we need machine learning. Say we talk about data information knowledge, we talk about types of data, right? And we talk about the types of machine learning, Yes, sir. problems or learning types like supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, reinforcement learning, Transfer and then learning, active transfer learning. learning, active learning. There's a one learning I added here, which is called sequence to sequence learning. So this is another machine learning, sequence to sequence. So sequence to sequence is SEQ to SEQ is one of the machine learning techniques used for language processing. So application including language translation, image captioning, conversational models, and text summarization. For example, if you given a sequence of English text, it will translate it into French. Is it clear? Yes, sir. So this is one sequence to sequence learning, and here is one example of weather data. So actually, I try to update the this chota regularly. So when I got a time, so we try to improve it. So you see, this is like a data, simple data, toy data. This is known as weather data, and it actually tells us whether for a particular weather condition the playing tennis game will be happen or will not, right? Will be or will not be, right? Is it clear? So this Yes, is sir. basically like a classification problem, and here you see there's another version of this data where actually some of the input variables or independent variables having the numeric values like temperature and humidity. Here we have a numeric values, right? Not all the value column values are categorical. And here this is the model that we actually extracted using decision tree. So this is basically the rules we extracted from decision tree, and that's it, right? One more thing for your mid exam, that is basically machine learning process, right? This one, right? Yes, sir. We talk about this machine learning process. There are 6 steps like data collection, data preprocessing, modeling, then model testing, deploying model, and retrain model, right? Yes, sir.
So any questions about mid syllabus? So we are done with our mid syllabus. So after mid, we will go for ANN, CNN, and RNN, right? Right, sir. Right, Any sir. any questions from anyone? ডেটা নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল, মানে জি ডেটা প্লিজ বলো প্রিপোজিশনিং আর বলো কি। হ্যাঁ বলো তো প্লিজ। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে মানে আমার ডেটা সেটে যদি কোনো একটা ডেটা মিসিং থাকে তাহলে জি সেই ডেটাকে আমি কিভাবে প্রেডিক্ট করবো আর কি? ওকে এটা বলি নাই ক্লাসে? Let's see we have this in this Chotha or not. So there are three ways. Very good. Thank you for your questions. Very good questions. So we have three way to handle this kind of situation. If we have a missing value, say missing attribute value or missing attribute or class value, right? So attribute is our independent variable, class is our dependent variable. The first way is to ignore the tuple. Tuple means the row, the data point, the instance. So if there is a missing value, then we can simply ignore that row. Is it clear? Ignore that data point, ignore that tuple. We can Yes, remove sir. it from the data. This is the simple way. But the problem is, if there are too many missing value in your data, and if you ignore all of them, at the end, you will see you actually remove all the data from the training set. So you may lost very important information, valuable information. So this is not the good way. This is not actually the right way. But if you have a very big data, and if you think 2% or 3% or 1% or less than 5% data having the missing value, if you ignore them, that will not actually make a very significant difference or impact on your model, then you can remove them. Is it clear? Yes, sir. But if you have a very less number of data, say for example, you have a 500 examples and you see 200 data is missing, then if you remove 200 from 500, you have 300 data. So that will not be a wise decision, right? But if you have, say for example, 5 lakhs of data, and among that data you see 500 or 5,000 data is missing, so you can simply ignore that data parts or tuple or in examples, right? Yes, sir. Okay, the second way, replace that missing value. Say for example, if there is a missing value, you can replace that missing value with, if now we need to look at the column, right? So when we say data means our row, but the rows actually are composed by a column, right? So row is Yes, sir. nothing. Yes, sir. That is basically the value of columns. So we will say, we'll look at the column. If the column is categorical, that means if the column value is nominal, then what we will do, we will actually take the most frequent value. The value is most occurring, the most frequent value. Is it clear? Yes, sir. If the attribute value is numerical, then we'll actually consider the mean value, mean or median or mod. It is up to you. Is it clear? So here Yes, sir. in the literature, I found they actually try to they suggest to apply mean value, but in some cases, if you apply median or mod, that is also the way. Is it clear? Yes, sir. Okay. Sir. And there is স্যার জি বলেন শেষ করি আমি শেষ করি তিনটা ভ্যালু শেষ করি তাহলে প্রথম অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে ডাটাটাকে ইগনোর করা, হ্যাঁ ডাটার ওই রোটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া ডাটা সেট থেকে, তারপরে মডেল বিল্ড করা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি ইগনোর না করে যে ভ্যালুটা আমার মিসিং সেই ভ্যালুটার যদি ক্যাটাগরিক্যাল হয় তাহলে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট ভ্যালু বের করব, আর যদি নিউমেরিক্যাল হয় তাহলে মোস্ট মানে মিন বা অ্যাভারেজ ভ্যালুটা দিয়ে রিপ্লেস করব। ঠিক আছে? Yes, sir. এছাড়া 3 নম্বর আরেকটা অপশন আছে। সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই অ্যানাদার মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম টু প্রেডিক্ট দ্যাট মিসিং ভ্যালু। আমরা কি করতেছি, নরমালি আমরা ওয়াইটাকে প্রেডিক্ট করি না? Yes, sir. ধরো আমি দেখলাম যে x3 3 নম্বর কলামের কোন 3 নম্বর কলামের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে মিসিং। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান কনসিডার 3 নম্বর কলাম অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট কলাম। খেয়াল করে দেখো, তাহলে আমরা কি করতে পারি, বেসড অন আদার কলাম উই ক্যান বিল্ড এ মডেল এন্ড উই ক্যান প্রেডিক্ট দ্য মিসিং ভ্যালু অফ
এই x3 or 10 number column. Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. So for that Yes, we can sir, clear. use Bayesian approach or decision tree classifier. So in most of the cases for predicting missing values, so these Bayesian or decision tree classifier is really very common. So very popular. Now you tell me your queries or বল এখন তুমি বলো কি বলতে চাও। স্যার ওই মানে কোন একটা কলামে যদি এমন কোনো ভ্যালু থাকে, ফর এক্সাম্পল নেম, কারণ নেম গুলো তো অনেক সময় ইউনিক হয়, অথবা কোনো আইডি নাম্বার যদি এগুলোতে ইউনিক হয়, তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে মানে অ্যালগরিদম দিয়ে কি এটা বের করা যাবে যদি কোনো মিসিং থাকে? তখন তুমি এক্সপার্টের এটা তো সোজা, যদি ইউনিক হয়, ধরো সিরিয়াল নাম্বার হয়, ঠিক আছে, বা নেম জি, স্যার। থাকে, সেটা তো বের করা খুব সোজা। মানে আর সবসময় যে সবকিছু মেশিন করবে তা না, তোমার তো একটা হিউম্যান এক্সপার্টও থাকতে হবে। যখন ডাটাটা তুমি ডাটা জেনারেশন ইজ নট এ পার্ট অফ মেশিন লার্নিং, এটা কিন্তু আলাদা একটা পার্ট। জি স্যার, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? তখন কিন্তু তুমি যদি মিসিং ভ্যালু থাকে, তোমার যে এক্সপার্ট আছে সে তো দেখে। যেমন ধরো আমি সিএসসি ডিপার্টমেন্টের এক ফরিদ আছি, ঠিক আছে, আবার আমাদের বিজনেসেও কিন্তু আরেকজন ফরিদ আছে, প্রফেসর ফরিদ। উনি হচ্ছে প্রফেসর ফরিদ সোবানি, আর উনি হচ্ছে দেওয়ান ফরিদ। দুজনের নাম কিন্তু আলাদা, বাট দুজনের মেইন কি হচ্ছে কি ফরিদ। এখন যদি শুধু ফরিদ থাকে, দ্যাট উইল ক্রিয়েট অ্যাম্বিগুইটি যে একে আসলে দেওয়ান ফরিদ না ফরিদ সোবানি। জি স্যার। বুঝতে পারছো? এখন জি, স্যার। এই ক্ষেত্রে কি মেশিন পারবে? না। তখন কি লাগবে? হিউম্যান এক্সপার্ট লাগবে। অর মেশিন স্যার। পারবে যদি মেশিন দেখে যে এর সাথে আমার আরেকটা কলাম থাকে ডিপার্টমেন্ট, তার মানে সিএসসি ডিপার্টমেন্টে যে আছে, যদি আমার কলামে শুধু ফরিদ লেখা থাকে আর পাশের কলামে লেখা থাকে সিএসসি, তার মানে সিএসসি তে যে আছে উনি হচ্ছে দেওয়ান ফরিদ, আর বিবিএ তে যে আছে সে হচ্ছে ফরিদ সোমানি। সো মেশিন এটাও পারবে, বাট সামটাইমস উই নিড টু হ্যাভ হিউম্যান এক্সপার্ট টু অ্যাকচুয়ালি Handle the কারেক্টলি data. লেভেল দ্য ডাটা। ঠিক আছে, মোস্ট অফ দ্য কেসে তোমার হিউম্যান এক্সপার্ট লাগবেই। মেশিন এখনো অত ইন্টেলিজেন্ট হয়ে ওঠে নাই। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। গুড, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সুন্দর একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, এরপরে অন্যদের কোনো কোশ্চেন আছে? Nothing so far, sir. ওকে, গুড। আচ্ছা, স্যার এই হ্যান্ডবুকটা, আপডেট হ্যান্ডবুকটা কি আপলোড দিয়ে দিবেন? মনে হয় না। সবই যদি স্যার- তোমাদের দিয়ে দিই তাহলে আর কি হইলো? স্যার এটা অনেক কিছু চেঞ্জ করছেন মনে হচ্ছে। জি স্যার, দিলে জি, ভালো হয়। কারণ আমার তো মেইন টার্গেট হচ্ছে এটাকে একটা ভালো কিছুতে রূপান্তর করা। জি স্যার, জি স্যার, সেটা অবশ্যই। আর সবই যদি আপনাদের আমি বলি বাবা হা করো, খাওয়াই দেই, তাহলে হবে কি? নিজের একটু কষ্ট করো। জি আমি স্যার, কষ্ট ঠিক করি আছে। না? ওকে, স্যার আমি আপনাকে একটা মেইল করেছিলাম যে জি, সেখানে আপনি আসতেছি। এই যে জি, আপনার মেলটাতে আসতেছি, আপনার মেলটা আমি পেয়েছি। ওকে। আচ্ছা, এই মেয়েটাকে তা ওর নাম কি দেখো তো? তার আলিশা, Alisha, sir. আলিশা, নাম আছে তাজরিয়ান মাহমুদ আলিশা। তাজরিন মাহমুদ আলিশা। আছেন তাজরিন মাহমুদ আলিশা? Asset Chilo, sir. Actually, কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। ইনভাইটেশন পাইছি, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে তো হয়েছে ওর কাছে। সো হোয়ার ইজ ইওর ইমেল? এই যে, আচ্ছা, হোমওয়ার্ক, রাইট। আচ্ছা, তোমার নাম কি? তারেক হাসান? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তারেক হাসান একটা ইমেল করছে আমাকে, so maybe day before yesterday বা হ্যাঁ day before yesterday about the polynomial regression, so multivariate polynomial regression. ইয়েস স্যার। Okay, so multivariate কেন হইলো? স্যার এখানে হচ্ছে মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু থাকবে। তাহলে তো সেটা মাল্টিভেরিয়েট হলো না, মাল্টিপল পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন হইলো। মাল্টিভেরিয়েট তখন হবে লেভেল যখন লাগবে তো। আমার ক্লাস লেভেল একের অধিক হবে, আচ্ছা, ওয়াই যখন বেশি হবে, ঠিক না? Okay, ওয়াই sir. 1, রাইট, ঠিক না? তাহলে তো এটা মনে হয় মাল্টিপল হবে। তুমি চেক করো, ঠিক স্যার আছে? এটা হচ্ছে দুইটার জন্য, দুইটা ওয়াই এর জন্য করা যাবে। আমি যে ফর্মুলাটা কি এখানে পাইছি। আলটিমেটলি আমরা তো মাল্টিপল যে রিগ্রেশন সেটা দিয়ে মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশন সলভ করি, জি, ডাটা স্যার। সেটটা ভাঙলেই তো হচ্ছে, ইয়েস ঠিক না? স্যার, ইয়েস স্যার। বেসিক আইডিয়া কিন্তু সেটাই। আচ্ছা, এখানে তুমি যেটা বলছো, আচ্ছা দেখো, সবাই একটু খেয়াল করে দেখো, ভেরি গুড, ও একটা ভালো কাজ করছে। তোমাকে আমি একটা চকলেট গিফট দিব, ঠিক আছে? জি ক্যাম্পাস স্যার, খুললে অথবা তুমি আমার বাসায় এসে নিয়ে দিতে পারো। জি স্যার, ঠিক আছে। মানে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যখন তুমি 100 ফিটে আসবা, তখন আমার বাসায় এসো নিচে, বাসায় তো ঢুকতে দিব না, করোনা, তো বাসায় নিচে আসলে তোমার আমি চকলেট কিনে দিব না। স্যার 100 ফিট আমার বাসা থেকে অনেক দূরে স্যার। সেজন্য তো ভালো হবে তুমি
কখনোই মানে সবাইকে বলে দেই, তোমরা যখন প্রেম টেম করবা, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরবা, তখন কখনোই বাসার আশেপাশে ঘুরবা না, সবসময় দূরে চলে যাবা। ঠিক আছে? যেমন ধরো জি আমি স্যার। যখন প্রথম প্রেম পড়ি তখন আমি থাকতাম আগারগা। আগারগা তোমার ওই যে বিজ্ঞান জাদুঘর আছে না ওইখানে, ঠিক আছে, জি স্যার। পশ্চিম আগারগা বলে। তো আচ্ছা। আমার তখন একটা মেয়ের সাথে প্রেম হইলো, অত্র এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত সুন্দরীর মেয়ে। তো তার সাথে প্রেম করে তার সাথে আমি ডেটিং করতে যেতাম কোথায় জানো? তখন তো ওয়াটারল্যান্ড ছিল, ওয়াটারল্যান্ড, তোমরা শুনছো কিনা নাম, ওই যে এয়ারপোর্টের ওইখানে। ঠিক আছে? জি ওই স্যার। আগারগা থেকে ওই এয়ারপোর্ট যেতাম, উত্তরা এয়ারপোর্টে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আবার এদিকে যেতাম গুলিস্তান, তোমার হচ্ছে কি বলে যে কি একটা গার্ডেন আছে গুলিস্তানে, বলদা গার্ডেন নাকি জানি, জি বা স্যার, তোমার বলদা ধরো এই যে গার্ডেন আছে। রমনা পার্ক, এইসব জায়গায় আসতাম। কারণ কি, আমার কেউ চিনবে না। ঠিক আছে? তো আচ্ছা। যখনই এলাকার মধ্যে কোনো কিছু করবা না, বুঝতে পারছো? জি এলাকার মেয়ের স্যার। সাথে প্রেম করলেও ডেটিং হবে দূরে, 100 ফিট 300 ফিট এইসব জায়গায়। স্যার এলাকার মেয়ের সাথে প্রেম করলেও ঝামেলা আছে কেন? অনেক বেশি স্যার। ওই যে আন্টিদের মাধ্যমে একটা, ওটা তো বড় নেটওয়ার্ক আর কি, এটা ছড়াই যায় অনেক তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, তো ছড়াবে কি করে? স্যার ধরো নর্মাল। আমি আমি আমার প্রথম প্রেমের স্টোরি হচ্ছে, আমি ধরো ইন্টার পাস করছি। জি স্যার। ইন্টার পাস করে আমি রংপুর থেকে ঢাকায় আসলাম। হুম হুম। তখন আমার যে বাসা, পাঁচতলা বাসা, আমরা পাঁচতলায় থাকি, আমি আর আমার ফুপু। তো তিনতলায় এক মেয়ে, এত সুন্দর। তো এখন আমি যেদিন ট্রাক থেকে মালপত্র নামাচ্ছি, আমি ট্রাকের সাথে চলে আসছিলাম। মানে আমার বাবার সাথে আসি নাই, আব্বার সাথে আসি নাই। তো আচ্ছা। ট্রাক থেকে মালপত্র নামাচ্ছি সকালে, তখন দেখলাম সেই মেয়েটি স্কুলে যাচ্ছে। তো এই প্রথম দেখাতেই মানে বলে না যে লাভ এট ফার্স্ট সাইট, জি বুঝতে স্যার। পারছো? জি এটা একটা স্যার। পুরো ফালতু ভুয়া কথা, বুঝতে পারছো? এইটা আমার হচ্ছে, কারণ তখন তো আমি ছিলাম ইম্যাচিউর, বুঝছো? আচ্ছা, জি কে জানি স্যার। আসছে, জাস্ট আমি একটু একটু হোল্ড করি, হ্যাঁ, আমার গেটটা খুলতে হবে, সরি। ওকে স্যার। ওকে স্যার। হ্যাঁ, সরি, আমি আবার ব্যাক, আই এম ব্যাক। ওই গ্যাসের বিল দিতে আসছিল। জি স্যার। Yes, sir. ওকে। আচ্ছা, সরি। আচ্ছা, তাহলে তাহলে আমাদের মিডের সিলেবাস ডান, রাইট? জি স্যার। Right, sir. Yes. ওকে, তাহলে নেক্সট দিন আমরা, লাস্ট ক্লাসে আমরা পাইথনে কতটুকু ছিলাম? সো গো টু দ্য গুগল কোল্যাব। গুগল কোল্যাব,
আচ্ছা বিফোর দ্যাট আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে ইনটু টু পাইথন এই যে এটাতে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা আমি জাস্ট চেক করি যে আমার ইন্টারনেট আসছে কিনা, জাস্ট এ মিনিট। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. We can hear you, sir. ওকে, তার মানে আমার ইন্টারনেট আসছে, রাইট। ওকে, তাহলে আমি হটস্পটটা বন্ধ করে দিই। স্যার জি বলো। আপনি কি ওই যে আমার বানানো যে হ্যান্ডবুকটা ওইটার ফর্মুলাগুলো দেখেছিলেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, না সেটা দেখি নাই, এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম ঠিক না? জি ওকে, স্যার। ওখানে যাওয়ার আগে এটা শেষ করি। ওকে, সো তুমি এক্সপ্লেন করো। ওকে গুড, আমি শেয়ার করতেছি, তুমি এক্সপ্লেন করো। তার মানে ফার্স্ট ফিগারটা 1.1 ইজ লাইক এ সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল, রাইট? ইয়েস Like a স্যার, straight জাস্ট line. দুটো But the এক্সাম্পল second, দেওয়ার জন্য এখানে কি আর দেখানো সেকেন্ড হয়েছে? ওয়ান ইজ লাইক এ কার্ভ, ইজ লাইক এ পলিনোমিয়াল মডেল, রাইট? পলিনোমিয়াল মডেল। আচ্ছা, এইখানে যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা যেটা লিখছে সেটা হচ্ছে একটা জেনারিক অর বেসিক ইকুয়েশন, লাইক যে সেকেন্ড অর্ডার কি বলবো পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনের জন্য যে ইকুয়েশনটা y θ0 প্লাস θ1 টাইমস x1 প্লাস θ2 x1 স্কয়ার। দেখো এখানে কি স্কয়ার আছে, তার মানে x1 এটা হচ্ছে একটা কলাম, রাইট? যদি আমাদের একটা কলাম থাকে তাহলে আমাদের প্রথমবার কি আসতেছে শুধু x1 সেই ভ্যালুটা, আবার পরের বার আসতেছে θ2 এর সাথে টাইমস x1 টু দি পাওয়ার স্কয়ার, রাইট স্যার। এটা কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। এটা সম্বন্ধে আমাদের চৌথাটাই ছিল ঠিক না? জি স্যার, এটা হচ্ছে আমি আপনার ইয়ে থেকে নিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের এই চৌথার মধ্যে ছিল। তুমি যদি এই চৌথাটা দেখো, এই যে চৌথার এই যে আমরা লিখে দিচ্ছি, দেখো দেখছো? জি স্যার। আগে থিটা ছিল, এখন বি করে দিচ্ছি। ওকে স্যার। এটা তো আমরা ক্লাসে আলোচনা করছি, এটা নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই। নো স্যার। ওকে, সেকেন্ড অর্ডার মডেল। আচ্ছা, এরপরে যেটা হচ্ছে ও এখানে আরেকটু কাজ করছে। যদি আমাদের টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয়, যদি আমাদের কলাম হয় দুইটা, যেটা আমি তোমাদের করতে বলছিলাম হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? তাহলে দেখো যেটা হচ্ছে θ0 থাকবে, ফাইন, θ1 টাইমস x1 এটাও থাকবে, ঠিক আছে? সবাই কি বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে এই কথাটা যদি আমরা এরকম লিখতাম, আচ্ছা আচ্ছা এখানে θ11 কেন দিলা তুমি? θ11 θ22 θ1? অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে তারা এই যে পেপারটা আমি পেয়েছি আর কি, সো মাল্টিভেরিয়েট পলিগন ইভ্যালুয়েশন ডাটা মাইনিং, সো এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চে 2013 এর একটা পেপার আর কি আমি পেয়েছি। সো এইখানে বেসিক্যালি এই ফরম্যাটটা ইউজ করে লেখা হয়েছে। আচ্ছা, এই যে লাস্টে যে রেফারেন্সটা দিছো এই যে এটা? না স্যার, এই এর আগের যে রেফারেন্সটা দিছি, কোনটা? এই যে এখানে এই যে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এইখানে তারা হচ্ছে ওই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে লিখেছে। এটা হচ্ছে যে সকল 2013। জার্নালের আগে ইন্টারন্যাশনাল এই কথাটা লেখা থাকে, বুঝছো? এই যে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল, জি স্যার। এই জার্নালগুলো সাধারণত ভুয়া জার্নাল হয়। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? সো নেভার এভার সাবমিট এনি পেপার যে জার্নাল বলবে ইন্টারন্যাশনাল, আচ্ছা, মানে আন্তর্জাতিক যেটা থাকবে। আই এম সরি অ্যাবাউট ইউআইইউ, কারণ ইউআইইউ তে ইন্টারন্যাশনাল আছে, আন্তর্জাতিক থাকা মানে সেটা আন্তর্জাতিক না। জি স্যার। বুঝছো? যেমন তোমার কোন আমরা শুনছি যে ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইয়েস স্যার। হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি একটা আছে, দেখো। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা আছে, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ঠিক আছে? তার মানে ইন্টারন্যাশনাল কথাগুলো ভালো না, এটা আচ্ছা তোমরা ই করো। হ্যাঁ বলো, ঠিক আছে? এই রেফারেন্স থেকে তুমি এটা পাইছো, ঠিক আছে? জি স্যার। এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি এইভাবে ফরম্যাটটা দেওয়া ছিল এবং খুব ইনডেপথ একটা আইডিয়া ছিল এখানে, যেটা দিয়ে আর কি তারা এটা প্রুফ করতে চাইছে। কিন্তু এরপরে যে রেফারেন্সটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে 2018 এর একটা পেপারের, এবং সেটা হচ্ছে জার্মানির একটা কনফারেন্সে আর কি। আচ্ছা, পরেরটা। জি স্যার। সেখানেও মানে এখানে আচ্ছা এটা আগে শেষ করি। এখানে আমার অবজারভেশন হচ্ছে আমি যদি এইভাবে না লিখে θ0
থিটা 1 থিটা 2 থিটা 3 Theta থিটা 4 4, থিটা 5 লিখতাম, কোনো সমস্যা ছিল? না স্যার কোনো সমস্যা ছিল না। হ্যাঁ, তাহলে এই ফর্মুলাটা না দিয়ে ওইটা দিলে আরো বুঝতে সুবিধা হয়। জি স্যার, আমি হচ্ছে ওই পরবর্তী যখন দেখাইছি এটা মানে আপনি যখন যেভাবে বললেন এভাবেই দেখাইছি আবার। হ্যাঁ, মানে থিটা 0 প্লাস থিটা 1 x1, ঠিক আছে, প্লাস হ্যাঁ। থিটা 2 x1 টু দি পাওয়ার স্কয়ার, আমি হলে এরকম লিখতাম, ঠিক আছে, জি প্লাস থিটা 3 টাইমস x1 x2 প্লাস থিটা 4 টাইমস x2 টু দি পাওয়ার স্কয়ার, ঠিক আছে, থিটা 5 x1 x2, থিটা 5 x1 x2, রাইট। আমি হলে এরকম লিখতাম। সবাই কি বুঝতে পারছো জিনিসটা? জি স্যার বুঝতে পারছি। তুমি না, অন্যরা, তুমি তো এটা করছো, তুমি তো আমারই বুঝাইলা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো আরেকটা एग्जांपल দিছে, এটা হচ্ছে কি বলো তো? এটা হচ্ছে জাস্ট ফর ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের জন্য সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন যেটা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে এটা দুইটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের জন্য, দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের জন্য। এবং স্যার এইখানে বেসিক্যালি এই পেপারটা যে ডিফারেন্স টাইম পাইছি যে ওইখানে হচ্ছে x1 স্কয়ার এটাকে বুঝে নিতে দাও, 1 Okay. থিটা 0 থিটা 1 থিটা 2, আচ্ছা এটা আবার একসাথে লিখছে, এই দুইটাকে আবারই করছে। জি আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, তারপর এইটাকে দিছে, এইখানে আবার এটা দিছে কেন এতগুলো থিটা? স্যার আমি বলি এখানে হচ্ছে তারা ডিরাইভ করছে এইভাবে, মনে করেন এই যে উপরে আমি x1 আর x1 স্কয়ার লিখছি না, এই যে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে, আবার এখানে x2 x2 স্কয়ার। সো এখান থেকে সে প্রতিবার এটাকে মানে হচ্ছে পাওয়ার সেট যাকে বলে আর কি, যে প্রতিবার যে কটা নেওয়া যায় আর কি, একটা একটা করে বা দুইটা করে বা তিনটা করে এভাবে নিয়ে আর কি সে চেক করছে আর কি যে কত কত ভাবে কম্বিনেশন হইতে পারে, অল পসিবল কম্বিনেশন। এরপর সে সামনে করে একটা করে থিটা অ্যাড করে দিছে, এবার সে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট চালায় সে হচ্ছে এই থিটার ভ্যালুগুলো আর কি সে ডিটারমাইন করবে, এবং এইটা স্যার বেটার অ্যানসার দেয় আগেরটার চেয়ে। এটা আমার মনে হয় এটাই বেটার হওয়া উচিত। জি স্যার। এবং এটা স্যার হচ্ছে এই কনফারেন্সটা না, এই ফর্মুলাটা একটা ফর্মুলা দেওয়া ছিল ওইখানে, সেখান থেকে আমি স্যার এই যে বাকি ফর্মুলাগুলো জেনারেট করে পরে মিলে কোড করে দেখছি যে এগুলো বেটার অ্যানসার দেয় উপরটা থেকে। গুড গুড গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে, বাকিরা কেউ দেয় নাই, খালি ওই একা দিছে, ঠিক আছে। তাহলে তোমার একটা চকলেট পাইলা, তুমি যাও, ঠিক আছে, তুমি এটা ওয়ার্ড ফাইলটা আমাকে মেইল করো। আর কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? না এই ফাইলটা আমি এলএমএস এ শেয়ার করে দেব তোমাদের সাথে, ঠিক আছে, গুড, ঠিক আছে। তার মানে ও দেখছো এই জিনিসটাতে মজা পাইছে, তোমরা কিন্তু পাও নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা কোথায়? আচ্ছা আমরা এখানে, ওকে। সো একটু যদি রিভিউ করি লাস্ট আমাদের এটা লাস্ট ক্লাসটা অ্যাবাউট পাইথন কোডিং, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সো প্রিন্ট ওয়েলকাম টু পাইথন, জাস্ট প্রিন্ট স্টেটমেন্ট, সিম্পল। তারপর যেটা হচ্ছে যে ইন পাইথন উই হ্যাভ 4 টাইপস অফ ডাটা টাইপ। সো ডাটা টাইপস গুলো আসলে সে আসলে একটা ভেরিয়েবলের যে আমরা কি বলবো যে সাইজ, মানে কি ধরনের কতটুকু জায়গা সে মেমোরিতে অ্যালোকেট করবে সেইটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে তার ডাটা টাইপের উপরে, রাইট? সেই জন্য বিভিন্ন, এখন যদি আমি সবই বলি সবই ডাবল, তাহলে তো আমার অনেক ক্ষেত্রে ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে বা বুলিয়ান ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে, তাহলে তো আমি মেমোরিতে অনেক বেশি জায়গা দখল করে ফেলবো। দ্যাটস ওয়াই আমরা আসলে বিভিন্ন ক্যাটাগরাইজ করে ফেলেছি যে ঠিক আছে এইটার সাইজ হচ্ছে এতটুকু, এইটার সাইজ হচ্ছে এতটুকু, ঠিক আছে, যাতে আমরা ওই মেমোরি স্পেসটাকে সেভ করতে পারি। সো ফর পাইথন উই হ্যাভ 5 টাইপস অফ ডাটা টাইপস, স্টার্ট উইথ বুলিয়ান, ইন্টিজার, ফ্লোট, স্ট্রিং এন্ড কমপ্লেক্স। ভেরি মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ওই জাভার মতো না যে 8 রকমের প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ, তারপরে আবার আরেক রকমের ডাটা টাইপ আছে যেটাকে আমরা বলি রেফারেন্স ডাটা টাইপ, যেটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং অল দ্য ক্লাসেস, বাট এখানে অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ঠিক না? যেমন জাভাতে কিন্তু ইন্টিজারকে 4 ভাগে ভাগ করছে, ঠিক না? শর্ট, ইন্ট, লং, এরকম। আবার ফ্লোটিং পয়েন্টকে তার আবার ফ্লোট ডাবল ভাগ করছে না, আবার লং ফ্লোট, শর্ট ফ্লোট এরকম আছে। বাট পাইথনে একদম স্ট্রেট কাজ হচ্ছে আমাদের এই 5টা ডাটা টাইপ। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এইখানে যে দেখো, এইখানে যে আমরা এটা প্রিন্ট করতেছি, আচ্ছা আমরা চাইলে এটাকে কি করতে পারি, রান অল রান, তাহলে অল রান দিলে সব একসাথে রান করে ফেলবে আগের গুলো। সো একটু সময় নিচ্ছে, চলে আসবে। সো এখন যেটা হচ্ছে, সো আমরা যদি বলি var is a variable and we assign it as a true, so based on the value that assign, আচ্ছা এখানে কি বলছে, আচ্ছা এখানে কি যাচ্ছে না, নাম্বার চাচ্ছে, দিলাম এন্টার নাম্বার, তারপরে এন্টার নাম্বার 30, ঠিক আছে। আচ্ছা ডান। সো দেখো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি
কোন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, তার বেসড অন দ্য ভ্যালু এটা আসলে ডাটা টাইপটাকে সিলেক্ট করে ফেলতেছে। সে তুমি যদি এটা বলো যে প্রিন্ট var ইট প্রিন্টস ট্রু, বাট তুমি যদি এরকম বলো যে টাইপ var, এই var এর টাইপটা আমি দেখতে চাই, ইফ ইউ রান ইট দেন ইট উইল সে কমপ্লেক্স। কারণ কি আমি পরে চেঞ্জ করছি মনে হয়, পরে var এর একটা কমপ্লেক্স ভ্যালু দিছি নিচে। বুঝতে পারছো কেন কমপ্লেক্স দেখালো? জি স্যার। এই যে var ইকুয়ালস টু কমপ্লেক্স নাম্বার অ্যাসাইন করা আছে, সেই জন্য সে বলতেছে var হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স, রাইট? বাট এখানে যদি আমরা দেখি, সে ফর এক্সাম্পল var equals to say false, and if you print var, so if you just write var and if you say type var, that will basically print, sorry equal টাইপের ভেতর। হ্যাঁ। সো এখানে কি বলে, আচ্ছা এই ভারটাকে সে না দেখায়, আচ্ছা এখানে প্রিন্ট দিয়ে দিই দেখি। স্যার টাইপটাও প্রিন্ট করে দেন তো, তাহলে মনে হয় কাজ করবে। বুল অবজেক্ট এটা আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে যদি আমি বুলিয়ান না দিয়ে ইন্টিজার দেই, স্ট্রেঞ্জ, এটা তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা এটাকে যদি আমি, বাট ইট শুড ওয়ার্ক। আচ্ছা এই প্রিন্টটা যদি কেটে দেই দেখি তো কি হয়। আচ্ছা এইটাতে ঝামেলা করতেছে না, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে var এইটাকে প্রিন্টের মাঝখানে দেই। স্যার ভ্যারিয়েবল নামটা একটু চেঞ্জ করে, ভারটা অনেকবার ইউজ করা হয়েছে তো উপরে, হয়তো কোথাও চেঞ্জ হয়েছে এমন হতে পারে। আচ্ছা var1 what's wrong? আচ্ছা ধর একটা নতুন ফাইল খুলি। স্যার আপনার এখানে মনে হয় সমস্যা করতেছে, স্যার আমার কাজ করতেছে। হ্যাঁ কাজ করার কথা। স্যার রান অল দিয়ে দেখবেন। আচ্ছা রান হওয়ার দরকার নেই, আমরা নতুন একটা ফাইল খুলি। বাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে if we declare say for example x is our variable equals to false, right? So if you can print x, if you execute the code it will return false, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এবার আমরা যদি বলি type of x, it should return boolean. It's a bool. ইয়েস স্যার। বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, সো আগেরবার কাজ করতেছিল না কেন আমি জানি না, তো এটার আসলে কোনো অ্যান্সার আমার কাছে নাই। সো লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখলাম যে উই হ্যাভ 5 data types: boolean, integer, float, string and complex. And in Python string and character is same because it all supports both double quotation and single quotation. Is it clear? Yes sir. Okay, and then we started talking about data structure in Python, right? In the last class, if you look, if you can please remember, then you can see we started talking about agent. So we started talking about data structure in Python, and we already talk about list and array, right? So how can we actually make array and make list? So array means a set of data or a collection of data with single data type. So all the data elements, they have a single data type, right? Say for integer or boolean or complex or string, whatever, right?
And when we say list means a collection of data with different data types like integer, float. So when we have a collection of data with a different data types, that is basically list, right? Right, sir. Okay, so we can simply declare list. Say for example, my list equals to say a list start with array third bracket symbol or array symbol, and you can actually put values here. True. Say sorry, T should be the capital. Okay, so one thing, the Python is case sensitive. You see, if I write it like T, it's not become blue. That means there will be an error here, right? Even I didn't put this true within a double quotation or single quotation, right? So that will not be considered as a string also. Is it clear? Yes, sir. So keep in mind that Python is case sensitive language. So I'm giving a lecture to you guys and also having a cup of green tea. So can you tell me why? Green tea, sir, instead of coffee. By green tea, মানে গ্রিন টি হতে পারে, কফি হতে পারে। এখন আমার বউ কফি নেয় না, আমি কি করবো? দিছি গ্রিন টি, আমি কিছু করার। তার কারণে চাইছিলাম যে একটু দুধ চা দিতে। এখন তো বাসায় বসে ক্লাস নিলে তো এটাই সমস্যা না, আমি তো হোম মিনিস্টার না, আর হোম মিনিস্টার যেটা দিবে সেটাই তো খাইতে হবে। এখন পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তোমরা কিছু একটা বলছিলেন স্যার, বুঝি না, আবার বলো। একটু আগে রিলেশন নিয়ে কিছু একটা বলছেন, সেটা মনে হয় শুনছেন আমি। না, তার আগেই চা দিছে নাকি তারপরে দিছে, যাই হোক, হইতে পারে, আল্লাহ জানে। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে। না, এটা হইতেই পারে, ছেলে মানুষ দেখবা যে যে কি জানে একটা শরৎচন্দ্রের কি জানে একটা নাম ছিল না, কি বলে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানে তার একটা যে, আচ্ছা না, যেমন রবীন্দ্রনাথ থাকে, নৌকা ডুবি একটাই ছিল মনে হয়, খুব উপন্যাস, নৌকা ডুবি একটা নাটকও হচ্ছে, ঠিক আছে। ওই যে দুই বোন রিয়া সেন আর রায়মা সেন একসাথে অভিনয় করছে, বুঝছো? ওই নাটকটা দেখছো, মুভিটা দেখো, নৌকা ডুবি, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সেই মুভির একটা ডায়লগ আছে, রবীন্দ্রনাথ, রাইট। সেই মুভির ডায়লগটা হচ্ছে, ছেলেরা হচ্ছে, ছেলে মানুষ হচ্ছে হীরার আংটি, হচ্ছে একটু ভস্কা টস্কা গেলে কিছু হয় না, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ছেলে মানুষ যে প্রেম টেম করবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ কোনো ছেলে যদি দুই তিনটা প্রেম না করে, দুই তিনটা ছাকা না খায়, তাহলে তো সে জীবনটাই মিথ্যা, তার, ঠিক না? আচ্ছা, আবার পরে আসো। ছেলের সমস্যা আছে স্যার। কি সমস্যা আছে? যে ছেলে প্রেম করে না স্যার, হ্যাঁ, তার তো মানসিক সমস্যা আছে অথবা শারীরিক সমস্যা আছে, দুইটার যে কোনো একটা, ঠিক না? যেমন ধরো কেউ যদি বলে যে ভাই, ছেলে আমরা গল্প করতেছিলাম, বুঝছো, আমাদের কয়েকটা কলিগ মিলে আমরা আমাদের যে এক্সিকিউটিভ কমপ্লেক্সের সাথে গল্প করতেছিলাম, গল্প করার এক পর্যায়ে কথায় কথা আসলো যে অনেকেই আছে না যে বলে যে ভাই এটা করা যাবে না, সেটা করা যাবে না, এই সেই। তা আমি তখন বললাম যে ভাই, এত কিছু বললে তো ভাই আপনার মানুষের, আপনার ফেরেশতা হয়ে গেলেন, ঠিক না? হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? যেমন ধরো ইসলাম ধর্মে বলছে কোনো একটা মেয়ের দিকে দ্বিতীয়বার তাকান যাবে না। তা আমি মজা করে বলি যে প্রথমবার বড় করে তাকায় থাকবা, আবার চোখের পলক ফেলবা না, তাহলে তো হইলো, ঠিক আছে। এখন ওরা বলতেছে না, সেটা হবে না, তোমাকে চোখ সরাই নিতে হবে বা মাথা সরাই নিতে হবে, ঠিক আছে। এখন তো কি আর করবো, এখন তো বড়ই সমস্যা না, সবকিছু তো একবারে হবে না, তুমি তো মানুষ, তোমার তো আল্লাহ ফেরেশতা বানায় নাই, কিন্তু সেটার একটা বয়স আছে, ঠিক আছে। এখন ধরো তোমাদের যে বয়স, এই বয়সে ঠিক আছে। এখন ধরো আমাদের মতো বয়সের কেউ যদি এই কাজ করে, তাহলে মানুষ কি বলবে? তাকে খারাপ বলবে। হ্যাঁ, মানে প্রত্যেকে, যেমন আমিও কিন্তু এখন তাকাই, কার দিকে তাকাই জানো? আপনার ওয়াইফের দিকে। আরে না, ওয়াইফের দিকে কেউ তাকায় নাকি? তাহলে স্যার কার দিকে স্যার? মানে আমি আমার মেয়ের দিকে তাকাই, এটা ঠিক। ওরা আমার দেখলে খুব ভালো লাগে, ধরো ওর গায়ের গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে, ওনার পৃথিবীর সবচেয়ে মানে গুড স্মেল হচ্ছে আমার মেয়ের গায়ের গন্ধ। আমি এখন একটা রাস্তায় বেরোলাম, একটা জিনিস তাকাই, সেটা কি বলতে পারবা? দেখি কে বলতে পারে। অন্যান্য মেয়েদের গাড়ির দিকে, রাইট, আমি গাড়ির দিকে, আমার গাড়ির পুরো ফ্যাসিনেশন আছে। ধরো ধরো আমি একদিন রাস্তায় যদি বেরোই, মানে কয়েকবার আমি পোর্শে দেখছি, পোর্শে আমার খুব ভালো লাগে। তো ঢাকা শহরে পোর্শে খুব কম দেখা যায়, মানে ধরো বিএমডব্লিউ বা মার্সিডিজ আমার ভালো লাগে না। হ্যাঁ, আমার কাছে ভালো লাগে পোর্শে, আর একটা ভালো লাগে অডি, বুঝতে পারছো? সো when I see this kind of 3 নম্বরের ওইদিকে দেখা যাচ্ছে, রাইট। আমি ধানমন্ডি একটা গাড়ি দেখছি, আমি যে পোর্শেটা কিনতে যাইছি, মানে সেই পোর্শেটা অলরেডি আছে, আমি দেখছি একটা লোকে, সে একদিন ওয়াশ করতেছিল গাড়িটা তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। তা আমি রিক্সা থামায় নাইমা গাড়ির সামনে 10 মিনিট দাঁড়াইছিলাম, হ্যাঁ, যে জিজ্ঞাসা করতেছি ভাই কি অবস্থা, মানে সিট গুলো হচ্ছে রেড লেদারের, মানে হোয়াট এ কার,
বুঝছো? এখন আমি বাইরে বেরোলে গাড়ি দেখি, বাট এক সময় যেমন তোমরা হচ্ছে এখন তরুণ, তোমরা কিন্তু গাড়ি দেখবা না, তোমরা এখন দেখবা মেয়ে মানুষ বা মেয়েরা জি দেখবা স্যার। ছেলে মানুষ, ঠিক আছে? এইটা এখন তোমাদের যৌবন যেতেছে, যৌবনের সময়, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা মানুষের একটা জীবন। আবার ধরো এক এক সময়, ধরো এখন তোমাদের লেখাপড়ার খুব একটা, তুমি যাই করো লেখাপড়া করতে হবে কতক্ষণ সময়, 8 ঘন্টা মিনিমাম, 8 ঘন্টা। আর তুমি যদি ভালো করতে চাও সেটার কোনো শেষ নাই ভাই, 8 দুগুণে 16 ঘন্টা। তুমি যদি আমেরিকায় পিএইচডি করতে চাও বা ভালো একটা কোম্পানি ফর গুগলে বা ফেসবুকে চাকরি পেতে যাও, দেখবো তোমাকে 8 দুগুণে 16 ঘন্টা স্টাডি করতে হবে। তার মানে তোমার কি হবে, 8 ঘন্টা ঘুম আর দুনিয়াদারি বলতে কিছু নাই। তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নাই, তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নাই, তোমার কোনো ফ্যামিলি নাই, তোমার কোনো ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি নাই, তুমি সবসময় লেখাপড়ায় ব্যস্ত, ঠিক আছে? এরকম হইলে কিন্তু তারা আসলে জীবনে খুব সাকসেস হতে পারে। বুঝতে পারছো? এটা আমার কথা না, এটা এপিজে আবুল কালাম আজাদের কথা। উনি বলছে যে যারা সাকসেসফুল হয় তারা হচ্ছে, যেমন উনিও পার্সোনালি প্রতিদিন 16 থেকে 17 ঘন্টা স্টাডি করতেন, লেখাপড়া করতেন বা কাজ করতেন, ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডস করে তোমাদের উপরে। তো সবই করবা, মানে একটা আমার কথা হচ্ছে যে তুমি সবকিছু থাকতে হবে। তুমি এখন ধরো হয়েছে কি বলে, তোমার এখন 20 বছর বয়স বা 20-21 বছর বয়স, তোমার তো একটা ভালো লাগার একটা মন হয়ে গেছে, মানে 21 বছর পরে তুমি বিয়ে করতে পারো, সোজা কথা। এখন তুমি বিয়ে কেন করতেছো না বলো তো? ইনকাম স্ট্যাটাস। বিয়ে করতেছো না কারণ কেরিয়ারটা এস্টাবলিশড হয় নাই, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন। তোমাদের মানে অনেকের যারা 21 বছর হয়ে গেছে, তুমি কিন্তু এখন পুরো সাবালক, তুমি এখন তোমার রাষ্ট্রীয়ভাবে তুমি বিয়ে করতে পারো, কিন্তু বিয়ে করতেছো না বিকজ অফ ইউর কেরিয়ার ইজ নট স্টেবল। তুমি চাও তোমার কেরিয়ারটাকে আগে গুছাইতে, যে ঠিক আছে তুমি একটা ভালো চাকরি পাবা, ভালোভাবে কেরিয়ারটা শুরু করবা, দেন দ্য সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে, সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে তোমার ম্যারেজ, ঠিক আছে? বাট মেয়েদের বেলা সেটা না, মেয়েরা কিন্তু আগে ভাগে বিয়ে করে ফেলবা। বুঝতে পারছো? মেয়ে যারা আসো, বাবারে বলবা যে বাবা এই আমার কিন্তু বিয়ের হাই টাইম যাচ্ছে, অনার্স পড়ার সময় যদি বিবাহ দেন দিস ইজ ভেরি গুড। হ্যাঁ, অনার্স পড়ার পর তাহলে বলবা স্যার আমার কি কেরিয়ার নাই, আমি কি আমেরিকায় পিএইচডি করতে যাব না? অবশ্যই যাবা, তখন তুমি জামাইয়ের সাথে যাবা। তোমার যদি চিন্তা ভাবনা থাকে তুমি আমেরিকায় গিয়ে পিএইচডি করবা, তাহলে তুমি ওইরকম হাজবেন্ড চুজ করবা যে অলরেডি আমেরিকার একটা কোম্পানিতে চাকরি করে বা আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে বা আমেরিকায় পিএইচডি করতেছে, তাহলে তুমি বিয়ে করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায় পড়াশোনা করবা। বুঝতে পারছো? মেয়েরা কি রাগ করছো? মানে মেয়েরা, মানে এটাই সত্য কথা। এখন তুমি বলবা স্যার আপনি যে বললেন ছেলেরা 3-4টা পেয়ে করবে আর মেয়েরা কি করবে, কিছু করবে না, তাহলে কি হইলো? মেয়ে হচ্ছে একটা লক্ষ্মী, মেয়ে হচ্ছে একটা ঘরের সৌন্দর্য, ঠিক আছে? তো তুমি তোমাকে তো নিজেকে সব দিক থেকে রক্ষা করতে হবে। ছেলে মেয়ের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? ছেলে মানুষ যুদ্ধ করবে, মেয়েরা কিন্তু যুদ্ধ করবে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? যদিও মেয়েরা এখন আর্মিতে যাচ্ছে, এয়ারফোর্সে যাচ্ছে, ইটস ফাইন, বাট তোমাকে তোমার, যেমন আমি কয়দিন আগে একটা গল্প বলছিলাম যে আমার বাসা থেকে নামছে, বৃষ্টি হচ্ছে, দেখি যে আমার 2 ইয়ার ছাত্র 2টা মেরে নিয়ে কি করতেছে, চা খাচ্ছে। আমার ছেলে 2টার জন্য কিন্তু খুব ভালো লাগছে যে বাহ সাবাস বাঘের বাচ্চা, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড, জীবনটা এনজয় করতেছে। কিন্তু কষ্ট লাগছে মেয়ে 2টার জন্য, কারণ আমি যখন মেয়ের বাবা হয়েছি আই রিয়েলাইজ যে একটা মেয়ের তার যে তখন তার গাটা ভিজে গেছে, তার দেখতে সুন্দর লাগতেছে না। এখন তার পাশে আশেপাশে সব রিক্সাওয়ালা বা ওই চায়ের দোকানদারের লোকজন, টঙের দোকানদারের লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে এবং তারা বিনোদন নিচ্ছে, সোজা কথা একদম বিনোদন নিচ্ছে। আমি তোমাদের মানে কি বলবো, শিক্ষক প্যারেন্টস এর মতো। এখন এটা তো সেই মেয়ে 2টা আসলে সত্য কথা বলতে দে ডোন্ট বিলং ফ্রম এ গুড ফ্যামিলি। তার বাবা মা ভালোভাবে তাকে শিক্ষা দেয় নাই বা সে ভালো একটা ফ্যামিলির থেকে বিলং করে নাই, তাহলে সে কখনোই রাস্তার মধ্যে ভিজে বৃষ্টিতে আসতো না। এবং তখন বাজে করে 7টা না 7:30 সন্ধ্যা, মাগরিব আজান দিয়ে দিচ্ছে। আমি ছেলে মানুষ ছিলাম, আমার বাবা বলতো মাগরিবের আজানের পরে 1 মিনিট ঘরের বাইরে থাকা যাবে না, থাকলেই খবর আছে, ঠিক আছে? তো মেয়েদের বেলা তো আরো ডেঞ্জারাস, মাগরিবের আজানের 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা আগে বাসায় চলে আসতে হবে। বুঝতে পারছো? সেই জন্য মেয়েদের অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, যেটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা ভালো না। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এইবার বলো, একদিন তোমাদের বলছিলাম না যে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে বুঝবে কেমন, যে ছেলের রুচি কিরকম? কিভাবে একটা ছেলের পার্সোনালিটি একটা মেয়ে বুঝবে কিভাবে বলো? দুইটা জিনিস দেখলে, একটা হচ্ছে হাতের ঘড়ি আর একটা হচ্ছে পায়ের জুতা। সো দিস টু থিংস রিয়েলি অ্যাকচুয়ালি
টেলস অ্যাবাউট দ্য পার্সোনালিটি অফ এ ম্যান। একটা মানুষ তার দেখবা যে খুব রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি, তার হাতের ঘড়িটা সেই রকম। হয়তো সে ঘড়ি পরবে না, যদি সে ঘড়ি পরে দেখবা সে একটা ক্লাস ঘড়ি পরবে, হয়তো রোলেক্স পরবে, হয়তো তোমার র্যাডো পরবে, ওমেগা পরবে, টিশর্ট পরবে, এরকম ব্র্যান্ডের ঘড়ি পরবে। মানুষের ঘড়ি দেখলে বুঝবা যে এই লোকের ক্লাস কি। আর একটা জিনিস হচ্ছে তার জুতা দেখবা, ছেলেদের জুতা দেখে বোঝা যায় এই লোকের ক্লাস কি। সে জুতা পরবে হাসপাপিস, সে জুতা পরবে অ্যাডিডাস, বুঝতে পারছো? সে ইটালিয়ান লেদারের শু পরবে, দেখবো অনেক সুন্দর সুন্দর ইটালিয়ান লেদারের শু পাওয়া যায়। মেয়েরা বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছি। এখন তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো, স্যার যার লগে প্রেম করি ও তো ছাত্র, ও কেমনে ইটালিয়ান লেদারের শু পরবে যেটা কিনতে গেলে 15,000 টাকা লাগে। যেমন আমি একটা ফ্রান্স থেকে জুতা কিনে নিয়ে আসছি, 18,000 টাকা দাম, অ্যাডিডাসের একদম লেটেস্ট শু, যেটা যদি মানে কোনোদিন এই মানে হয়তো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমাদের এই প্যান্ডেমিক শেষ হয়ে যাবে, তখন ক্লাসে নিয়ে যাবো ওই জুতাটা পরে একদিন ক্লাস নিতে। মানে হোয়াট জুতা পরলে মনে হয় যে জুতাই পরি নাই, বুঝতে পারছো? দেখো এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। স্যার আপনি কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি পরেন? আমি এখন পরি, এর আগে পড়তাম টি-শার্ট, এখন পরি হচ্ছে তোমার আই ওয়াচ, অ্যাপল ওয়াচ, যেহেতু আমার কানেক্টেড, আমার ম্যাকবুক, আইফোন আর আই ওয়াচ তিনটা কানেক্টেড। আর আই ওয়াচের আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি মাঝখানে তোমার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যাক্টিভিটিস বাড়াই দিয়েছিলাম ফ্রান্সে থাকতে, তো রানিং করতাম বা সাইক্লিং করতাম, সেটার জন্য আই ওয়াচটা খুব বেটার। বাট আই ওয়াচটা আসলে অতটাই না, মানে আই ডু নট মানে আমার নেক্সট যদি আমি ওয়াচ কিনি দ্যাট উইল বি দ্য রোলেক্স। কারণ আমার যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা তো জি স্যার। স্যার স্মার্ট ওয়াচ থেকে স্যার এগুলো স্যার অনেক বেশি ক্লাসি লাগে দেখতে স্যার, যদিও স্মার্ট ওয়াচ গুলো কুল বাট এগুলো ক্লাসি বেশি। মানে ওইটা তো ভাই রোলেক্স ইজ রোলেক্স, রাইট? আমার টার্গেট আছে আমি একটা রোলেক্স, মানে একটা ছেলের জীবনে রোলেক্স থাকবে না, এটা কেমন কথা, ঠিক না? মানে এইটাই, মানে হয়তো রোলেক্স সাথে আমি পরে আমার মেয়ের জামাইকে দিয়ে যাব বা কাউকে দিয়ে যাব, ঠিক আছে, বাট দ্যাট শুড বি। তো এইটা হচ্ছে একটা ছেলে পছন্দ করার সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যে তার হাতের ঘড়ি এবং পায়ের জুতা দেখবা, ঠিক আছে? আর ওই যেটা বললেন স্যার আমি তো প্রেম করি আমার বন্ধুর সাথে, ও তো পড়াশোনা করে, তুমি তোমার বন্ধুর সাথে প্রেম করবা না, তুমি তোমার থেকে অ্যাটলিস্ট 4 থেকে 5 বছরের বড় ছেলের সাথে প্রেম করবা। তার মানে তুমি যদি এখন ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে তোমার যে বয়ফ্রেন্ড সে গুগলে চাকরি করে, অথবা ওই আমেরিকার কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতেছে, অথবা সে সিলিকন ভ্যালিতে চাকরি করতেছে, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। স্যার দোয়া করবেন স্যার আমরা ওই জন্য একদিন রোলেক্স এর ঘড়ি কিনতে পারি। স্যার আমার মনে হয় স্যার ছেলেদের দুইটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বেশি, সেটা হচ্ছে বলো আবার বলো। যে পারফিউমটা ইউজ করে ফ্রেগ্রেন্সটা। হ্যাঁ ট্রু, বাট পারফিউম ঠিক আছে, হ্যাঁ পারফিউম ইজ আরেকটা ব্যাপার। যেমন অনেক ছেলে বাংলাদেশে অনেকে যেমন পারফিউম ইউজ করে না। আমি লাস্ট একটা পারফিউম কিনছি, পারফিউমটার কি আমি বলি, তারা ইয়েলো থেকে ওরা ডিসকাউন্ট দিছিল, বুঝছো? দেখি পারফিউমটার নাম বলতে পারে কিনা, একটা মিনিট। এটা মেড ইন ফ্রেঞ্চ, এটার নাম হচ্ছে তোমার জিন জিন পাউল। এটা হচ্ছে তোমার কি লেখছে, গুলিটার নাকি জানি, ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে রাখছে। হ্যাঁ তোমার হচ্ছে জেন GENPAUL, তারপর হচ্ছে তোমার GAULTER গুলচার। জন পলের গুটিয়ারের কথা বলতেছে? রাইট রাইট রাইট, জন পলের গুটিয়ার, রাইট রাইট। এটা আমার এটা ভালো লাগছে, লাস্ট দেখলাম যে সস্তার মধ্যে এই পারফিউমটা ভালো, ঠিক আছে? আর ভালো পারফিউম হচ্ছে চ্যানেলে ট্রান্সলেশন করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও পারতেছিলাম না। হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে ম্যানের জন্য, বাট আমার বেস্ট যে পারফিউমটা ভালো লাগে চ্যানেল। চ্যানেল ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। তোমার মানে কি বলবো, ছোট ছোট শিশি হচ্ছে নরমালি আমরা ইউরোপে কিনতাম হচ্ছে 50 ইউরো দিয়ে, মানে বাংলাদেশি টাকার প্রায় 5,000 টাকা, বুঝতে পারছো? অনেক এক্সপেন্সিভ স্যার, ভেরি এক্সপেন্সিভ। পারফিউম ইজ অলওয়েজ এক্সপেন্সিভ। আচ্ছা, আর ছেলেদের মেয়ে বিয়ে করতে গেলে কি করবা বলো? স্যার স্যার আপনি বলে দেন স্যার। মেয়েদের একটাই প্যারামিটার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের দেশে মেয়েদের মানে গড়ে হয়েছে 74 বছর, ছেলেদের হয়েছে স্যার 71 স্যার।
তো সেই ক্ষেত্রে মেয়েরা যদি 5 বছরের মানে তার আপনার ভাষ্য মতে যদি 4-5 বছরের ছোট আর কি মানে সরি বড় কাউকে আর কি পছন্দ করে সেই ক্ষেত্রে তো তার মানে হাজবেন্ড 10 বছর আগে মারা যাবে তার, তখন তো সে 10টা বছর মানে যে সময় সবচেয়ে প্রয়োজন তার সেই সময় সে একা থাকবে। কোন সময় তার প্রয়োজন? মানে যখন সে মানে আর কি মানে এইটার উত্তর আছে, এইটার উত্তর আমি আরেকদিন দেবো অফলাইনে। আমি তো ক্লাস রেকর্ড করতেছি, আমরা তো ক্লাসের মাঝে গল্প করি যে আমাদের মানে ভালো প্রফেসররা তো গল্প করে, ঠিক না, অনেক রকমের গল্প করে, এইটাও আছে। কারণ দেখো তুমি যেটা বললা যে ঠিক আছে সেই মহিলাটা তো আগে পুরুষ মানে হাজবেন্ড আগে মারা যাবে, মহিলা পরে মারা যাবে, ঠিক না? জি স্যার। তোমার এইটাই ন্যাচারাল, কারণ মহিলাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার সন্তান আছে এবং সে আসলে টেক কেয়ার করে। একটা ফ্যামিলিতে মা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে ভদ্র ভাষায় বললাম, মা বাবা না থাকলেও হয় কিন্তু মা থাকতেই হবে, মাস্ট। মা না থাকলে বাবা ওই সংসারটা একদম শেষ হয়ে যায়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অ্যানাদার রিজন। আর মহিলারা কিন্তু হাজবেন্ডকে টেক কেয়ার করবে, হাজবেন্ড কিন্তু ওয়াইফকে টেক কেয়ার করবে না বাই নেচার। কারণ মানে মহিলা তো মা মমতাময়ী, ঠিক না? তো হাজবেন্ড আগে মরে যাবে এটাই তো ভালো, কারণ ওই হাজবেন্ড যদি পরে মরে হাজবেন্ড টেক কেয়ার করবে কে? উত্তর পাইছো? আরো মজার উত্তর আছে, ঠিক আছে? কারণ তুমি কি সমবয়সী প্রেম করতেছো নাকি? না স্যার। আচ্ছা করো না, তুমি অ্যাটলিস্ট তোমার থেকে 5 বছরের, বুঝছো, তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে। তুমি যদি তোমার সমবয়সী বা তোমার থেকে 5 বছরের বড় মেয়ের সাথে প্রেম করো তাহলে কি হবে? স্যার করবো না স্যার আমি আপনার যদি করলে স্যার আপনার থিওরি দিয়ে করব স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার সমবয়সী করলে কি সমস্যা হয় স্যার? সমবয়সী করলে সেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের ম্যাচুরিটি অলওয়েজ ছেলেদের থেকে একটু বেশি থাকে। মেয়ে তোমার থেকে বেশি বুঝবে, ঠিক আছে? ভেরি ভেরি ট্রু, ঠিক আছে? তুমি এবং সে তোমার রেসপেক্ট করবে না, সে তোমার করবে এই তুই এটা কর, এই ওটা কর, ঠিক আছে? তুই করে করবে। আর তুমি যদি 5 বছরের ছোট বা একটু গ্যাপ রেখে প্রেম টেম করো, বিবাহ করো, সে তোমাকে কিন্তু জাহাপনার মতো রেসপেক্ট করবে। জাহাপনা, চা খান, জাহাপনা, এটা আপনার জন্য বানাইছি। তোমার কোনটা শুনতে ভালো লাগে? তুই শুনতে ভালো লাগে না জাহাপনা শুনতে ভালো লাগে? মানে আপনি করবে সোজা কথা। স্যার লাইক আমার আব্বা অলওয়েজ বলে হচ্ছে 4 বছর হচ্ছে পারফেক্ট ডিফারেন্স, মানে মানে একটা গ্যাপ থাকা দরকার, ঠিক আছে? আচ্ছা আমরা আবার একটু পরে আসি, আমাদের অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে, খোঁজ গল্প ভালো হয়ে গেছে, আবার আমরা একটু পরে আসি। আচ্ছা সো আমরা গল্প করবো, সবকিছু করবো, লেখাপড়াও করবো। লেখাপড়া হচ্ছে একটা মজার ব্যাপার, ফান, ঠিক আছে? ধরো এই যে আমি চৌথাটা বানাচ্ছি, বিশ্বাস করো কালকে আমি সারাদিন সকাল থেকে একদম রাত্রে 10:30 পর্যন্ত চৌথা নিয়ে বসেছিলাম। আমি চিন্তা করতেছি, লিখতেছি, এটা করতেছি, সেটা করতেছি। কারণ কি জিনিসটাতে আমার ভালো লাগে। আমি যখন বেশি পড়াশোনা করি আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। আমি যদি প্রতিদিন একটা নতুন জিনিস শিখতে পারি আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। এখন তাহলে বলবো স্যার মানে আমার এটা ভালো লাগে না, আমার লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না, আমার কষ্ট হয়, তাহলে আমি তোমারে বলবো বাবা তাহলে কম্পিউটার সায়েন্স ইজ নট ফর ইউ। তাহলে তুমি ক্রিকেট খেলো বা অভিনয় করো বা অন্য একটা কিছু করো। তুমি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স পড়তেছো তাহলে তোমাকে অবশ্যই খুব ভালো ছাত্র হইতে হবে, বা এখানে তোমাকে কম্পিউটার সায়েন্সে প্রোগ্রামিং এ বা তোমাকে এখানে লেখাপড়ায় মজা পাইতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? আবার ধরো তুমি মজা পাও না, তাহলে কিন্তু মজা কি করা যায়, ডেভেলপ করা যায় কিভাবে বলো তো? ধরো তোমার পড়তে ভালো লাগে না, তাহলে তুমি পড়ার প্রতি তোমার ভালো লাগাটা তৈরি করবা কিভাবে? স্যার ইউজুয়ালি কোনো সলিড গোল থাকলে আমার মতে জিনিসটা ইজি হয়। গোল তো থাকতেই হবে। ধরো আমার লাইফের প্রত্যেক 5 বছরে আমি চিন্তা করি যে আমার এই লাইফে আমি এটা নেক্সট 5 ইয়ার্স আমি এটা অ্যাচিভ করবো। মানুষের জীবনে লক্ষ্য দুই রকমের থাকা উচিত, একটা শর্ট টার্ম গোল, একটা হচ্ছে লং টার্ম গোল। শর্ট টার্ম গোল গুলো হবে প্রতি বছর, যে ঠিক আছে আমি এই বছর এই 2টা দেশে যাব, আমি এই বছর এই 2টা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করব, আমি এই দেশে এই বছর আমি এই কাজটা করব, আমি এই ট্রেনিংটা নিব, ঠিক আছে? আর লং টার্ম গোল থাকবে যে আমি 5 বছর পরে এইটা হব। ওকে, নেক্সট 5 ইয়ার্স পরে আই উইল বি এ ফুল প্রফেসর, অর নেক্সট 5 ইয়ার্স পরে আমি সিলিকন ভ্যালিতে যাব, অর নেক্সট 5 ইয়ার্স পরে আমি একটা বাড়ি কিনবো, নেক্সট 5 ইয়ার্স পরে আই উইল বাই এ ফেরারি। ঠিক আছে? কেন ফেরারি বলতেছি? বিকজ আমি যদি ফেরারি চিন্তা করি, আমি যদি ফেরারি নাও কিনতে পারি, আই ক্যান ইজিলি বাই এ টয়োটা প্রিমিয়াম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? সো দ্য টার্গেট অলওয়েজ শুড বি ভেরি হাই। সো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের মানে প্রত্যেকের লাইফে কিন্তু টার্গেট থাকতে হবে। আর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে, আমি একটা ফর্মুলা তোমাদেরকে দিতে পারি, এই ফর্মুলাটা তোমরা অ্যাপ্লাই করো 3 মাস। ঠিক আছে? তুমি যে কোনো একটা বই, সে ফর এক্সাম্পল তুমি যেমন এখন মেশিন লার্নিং পড়তেছো, তুমি 2টা মেশিন লার্নিং এর বই কিনবা, ফিজিক্যাল বই।
ঠিক আছে? জি স্যার। ফিজিক্যাল বই, হার্ড কপি সবচেয়ে ভালো হয়। তুমি যদি অরিজিনাল বই কিনতে পারো, অরিজিনাল বই ভেরি এক্সপেন্সিভ, ইট উইল টেক 4000 টাকা ইচ বুক। অথবা তুমি ইন্ডিয়ান প্রিন্ট কিনতে পারো, ইট উইল টেক 1000 to 1500 টাকা, নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়। ঠিক আছে? ধরো এই যে হেনের বইটা কিনতে পারো, ডাটা মাইনিং এর, মেশিন লার্নিং এর, বা আদার্স মেশিন লার্নিং এর বই কিনতে পারো, ডিপ লার্নিং এর উপরে বই কিনতে পারো। তো কেনার পরে সেই বইটা কি করবে, তোমার পড়তে ইচ্ছা করবে না। বই দেখলে তো তোমার বিরক্ত লাগে। তুমি কি করবে, বইটা নিয়ে ঘুরবা, বইটা বগলতলার মধ্যে নিয়ে ঘুরবা, যেখানে যাবা 3 মাস, যেখানে যাবা। প্রেম করতে যাচ্ছ, ওই বই সাথে আছে। ঠিক আছে? নায়িকার সাথে বসে বাদাম খাচ্ছ পার্কে বসে, বই পাশে আছে। রাতে ঘুমাচ্ছ, বই মাথার নিচে আছে। ওই বই 3 মাস তোমার সাথে রাখতে হবে। এখানে তোমার সাথে একটা একটা কি একটা একটা ব্যাপার তৈরি হবে। তুমি দেখো তোমার মধ্যে একটা কি বলবো এটাকে, চৌম্বকীয় একটা আকর্ষণ তৈরি হবে। এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে তোমার না ওই বইটাকে আর বিরক্ত লাগতেছে না। তুমি একটা বই নিয়ে থাকো, সবসময় থাকতে হবে। মানে তুমি বইটা কিনবা, বইটা দেখতে খুব সুন্দর হতে হবে, নতুন বই। আমাদের বইয়ের না পড়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমরা হচ্ছে নীলক্ষেত প্রিন্ট কিনি বই, দেখবা সেখানকার প্রিন্ট গুলো খুবই বাজে, পেজ গুলো খুব বাজে। পারলে মানে এমন ভাবে বই বানায় যে এত পাতলা পেজ, এক পেজের লেখা আর এক পেজে দেখা যায়। খেয়াল করে দেখো আমাদের নীলক্ষেতের যে সস্তার বইগুলো আছে। তো যার ফলে কি তোমার তো ওই বইটা ভালো লাগবে না, কারণ বুকের তো ইটা ভালো না। ঠিক আছে? তাহলে প্রথম যে কথা, একটা সুন্দর বই কিনবা, অরিজিনাল বই কিনতে পারলে সবচেয়ে ভালো, নাহলে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম ইন্ডিয়ান প্রিন্ট কেনার পরে সেই বইটা নিয়ে তুমি যা করবা সবখানে, বাজারে যাচ্ছ বই হাতে, হোয়াট এভার ইউ ডু, আমার কথা বই পড়া লাগবে না, বইটা আমার পাশে থাকবে। কতদিন? 3 মাস। এই 3 মাসের মধ্যে দেখবো 2 সপ্তাহ গেলে তোমার মনে ইচ্ছা করবে, আচ্ছা ঠিক আছে বইটা একটু খুলে দেখি তো কি আছে ভিতরে। এন্ড ওই যখনই তোমার বইটা খুলবা, ইউ স্টার্ট ফ্রম কাভার টু কাভার। ওই বইয়ের কাভার থ্রু, মানে প্রথম যে কাভার টু কাভার পড়ার চেষ্টা করবা। তুমি দেখবা যে বইটা না পড়লে তোমার খারাপ লাগতেছে। এন্ড তুমি 2 সপ্তাহ পরেই তুমি চিন্তা করবে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রতিদিন 1 পেজ করে পড়বো, হোয়াট এভার হ্যাপেন্স আই উইল জাস্ট রিড 1 পেজ। এবং সেই রিডিংটা তুমি চাইলে লাইন টু লাইন না পড়ে স্কিমিং করতে পারো। তুমি বইটা তাকায় থাকবে 1 পেজের দিকে, কি বললো, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট, লুক এট দ্য ফিগার্স এন্ড দেন টার্ন দ্য পেজ, গো টু দ্য নেক্সট পেজ। আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। ফর্মুলা ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর রিডিং এ রিসার্চ পেপার। সো আমি যখন স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার, ঠিক আছে, আমি যখন 2007-এ আমার পিএইচডি শুরু করছিলাম, তখন রিসার্চ পেপার, একটা রিসার্চ পড়তে ইট টুক অ্যাট লিস্ট 2 মান্থস। তুমি চিন্তা করতে পারবা না, আমি তখন জানতাম না হাউ টু রিড রিসার্চ পেপার। এখন একটা রিসার্চ পেপার পড়তে আমার হার্ডলি সময় লাগে 2 days, খুব ভালোভাবে। সো মানে তুমি যখন একটা রিসার্চ পেপার পড়বা, দেন নেক্সট কোশ্চেন ইজ টু, যে ওরা কি কাজ করছে, তুমি এই কাজটাকে কি করে আপগ্রেড করতে পারো। তো একজন ভালো বিজ্ঞানী হইতে গেলে, ভালো প্রোগ্রামার হইতে গেলে যে জিনিসটা খুব দরকার সেটা হচ্ছে ইমাজিনেশন, কল্পনা শক্তি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। গতকাল রাতের একটা ঘটনা বলি। গতকাল রাতে প্রায় আমার মেয়ে খুবই যন্ত্রণা করতেছে, সে একেবারে 11টা থেকে 3টা পর্যন্ত ঘুমাইতে দেয় নাই আমাকে। আমি আমার রীতিমতো ফেড আপ, মানে পারলে কান্নাকাটি করি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সে যেটা করছে, সে ওই রাত্রে ভাবতেছে দিন, সে কিছু হলে তার ধরলেও চিল্লায়, শোয়াইলেও চিল্লায়, কোনোভাবেই কিছু করা যায় না। পরে এক পর্যায়ে আমি রেগে টেগে দিই বকা, তখন সে ঠান্ডা হয়েছে, বুঝছো? তো এখন ওই সময় আমি পানি খেতে গেছি রাত্রে 2:30টার দিকে। ঠিক আছে? আমার বেডরুম থেকে ডাইনিং টেবিলে পানি খেতে গেছি। আমার ডাইনিং টেবিলের সাথে একটা বারান্দা আছে এবং সেখানে কিছু ফুলের গাছ আছে। এখন আমি পানি খেতে খেতে তাকায় দেখি ওই বারান্দাতে একটা ভূত দাঁড়ায় আছে। কি স্যার? ভূত? একটা ভূত গোস্ট, গোস্ট দাঁড়ায় আছে। ঠিক আছে? জি স্যার। তারপর আমি যখন পানি খাচ্ছিলাম, তো দেখে আমি একটু ভয় পাইলাম, যে আরে ভূত দেখলে তো মানুষ ভয় পাবে, ঠিক না? আমি তো সাধারণত ভূত তো দেখা যায় না, দেখা যায়? তোমরা কেউ দেখছো? না স্যার। সাধারণত দেখা যায় না। তা আমি দেখলাম যে আমার বারান্দায় মানে গ্লাসের ওই পাশে একটা ভূত দাঁড়ায় আছে। আমি একটু ভয় পাইলাম। ভয়টা পেয়ে যখন আমি আবার ভালো করে তাকাইলাম, দেখলাম আসলে কিছু না, হ্যালুসিনেশন অফ মাই ব্রেন। জি স্যার। কারণ কি, আমাকে ছোটবেলা থেকে বলা হয়েছে যে ভূত আছে, অন্ধকারে ভূত আছে, জিন আছে। আমরা তো জীবনে কোনোদিন জিন দেখি নাই, বাট আমাকে বলা হয়েছে অ্যাজ এ মুসলিম, মানুষ আর জিন আল্লাহ বানাইছে, তাহলে জিন বিশ্বাস করো। ঠিক আছে? আচ্ছা, তখন আমি যে ভূতটা দেখছি, সেই ভূতটা কিরকম দেখতে বলতে পারবা? সাদা স্যার। সাদা,
ঠিক আছে, তাহলে ভূত অলস সাদা হয়। বাচ্চা ভূত স্যার। আচ্ছা বাচ্চা ভূত, আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা যে কনজুরিং দেখো বা তুমি যে কথাগুলো বলতেছো, তা আমি যে ভূতটা দেখলাম সেই ভূতটা দেখতে অনেকটা এলিয়েনের মতো। আমার মনে হলো একটা এলিয়েন দাঁড়ায় আছে। তা এলিয়েন মানে হচ্ছে তার মুখটা হবে লম্বাটে, চোখ থাকবে বড় বড়, তার নাক থাকবে না, মুখ থাকবে। এখন যেটা আমরা নর্মালি দেখি, কারণ আমার লাইফে ওয়ান অফ দ্য মেজর পার্ট হচ্ছে ইউএফও। আমি এই এলিয়েন বা ইউএফও নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করি, আমার ভালো লাগে গবেষণা করতে। তার মানে আমি ওইরকম একটা সবসময় চিন্তা করি, আচ্ছা ঠিক আছে এখানে একটা এলিয়েন বা এরকম কিছু আছে। এখন সামওয়ান, কিন্তু তুমি দেখো এই মাথার কনসেপ্টটা আমার কেন আসছে, কারণ কোন একজন মুভি মেকার, ডিরেক্টর, সে যখন মুভি বানাইছে তখন কিন্তু সে আসলে ওইরকম একটা এলিয়েনের ছবি দিচ্ছে। জি স্যার। মানে সে কিন্তু তার কল্পনায় নিয়ে আসছে যে একটা এলিয়েন আসলে এরকম হয়, তারও হাত পা আছে, বাট তার 5টা আঙ্গুল না, তার 3টা আঙ্গুল, ঠিক আছে। সে আমাদের মতো না, সে একটু চিকনা, তার মুখটা আমাদের মতো না, একটু লম্বাটে, তার চোখগুলো আমাদের থেকে বড়, ওর নাক নাই, আমাদের নাক আছে, ওর মুখ আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে আচ্ছা আমার তো এখানে গুগল আছে, কি আর পড়াবো। আচ্ছা এলিয়েন বানাম কি স্যার? ALIEN। ALIEN এ ডাবল। ফোন আসছে পরে তুমি। এখন তুমি যদি এলিয়েন দেখো, নরমালি দিস ইজ দ্য ইমেজ, দেখো এলিয়েনের ইমেজ হচ্ছে এইটা। জি স্যার। বাট সামওয়ান অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক যে আসলে এই হচ্ছে, এবং তুমি দেখবে যে যত এলিয়েন দেখো, এইটা দেখো, এটা হচ্ছে ইউএফও, ঠিক আছে। এবং তুমি দেখো, আর এই এলিয়েন গুলো তো আসলে মুভি থেকে আসছে, কাল্পনিক ক্যারেক্টার, প্রত্যেকটা আসলে কাল্পনিক ক্যারেক্টার। বাট সামওয়ান অ্যাকচুয়ালি ইমাজিন যে এইটা আসলে একটা খারাপ এলিয়েন, বা যেটা আসলে ই করে, বাট দিজ আর দ্য এলিয়েন্স, অন্য গ্রহ থেকে আসে, রাইট? তাহলে এই চিন্তাটা আসছে কার থেকে বলো? কার থেকে আসছে? আমাদের মতো মানুষের কাছ থেকে আসছে, রাইট? ইমাজিনেশন, রাইট, ইমাজিনেশন। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমার মনে আছে আমরা শুরু করছিলাম, আমাদের চতুর্থের মধ্যে একটা জিনিস লেখা আছে, দেখো কোন একটা কোড ছিল যে ইমাজিনেশন, রাইট কোথায় জানি ছিল, দেখো মোস্ট প্রবাবলি আইনস্টাইনের স্যার। রাইট, এই যে দেখো, এই যে আলবার্ট আইনস্টাইন বলে গেছে, ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন নলেজ। ইমাজিনেশনটা থাকতে হবে। এই জিনিসটা জাতিগতভাবে আমাদের নাই, অ্যাজ এ বাঙালি জাতি আমাদের মধ্যে এই ইমাজিনেশনটা নাই। সে ফর এক্সাম্পল একটা অ্যালগরিদম, তুমি একটা অ্যালগরিদম পড়তেছো, ইউ হ্যাভ টু ইমাজিন। তোমাকে অ্যালগরিদমটা পুরো মাথার মধ্যে কল্পনা, মানে মাথার থেকে তোমার আউট অফ দ্য ব্রেন, এই বক্সের বাইরে তুমি চিন্তা করবে যে ভাই এই হচ্ছে আমার অ্যালগরিদম, আই ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইট, এই হচ্ছে আমার ডাটা সেট, এই অ্যালগরিদম, আমার রিগ্রেশন মডেলটা এইভাবে কাজ করবে, দিস ইজ দ্য ফিটেড লাইন, আচ্ছা এইটা হচ্ছে আমার স্লোপ, এইটা হচ্ছে আমার ইন্টারসেপ্ট, এইটা হইলে এইটা কাজ করে, আচ্ছা পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন হলে তাহলে আমার, when you can think like this, that is really important, যেটা আসলে মোস্ট অফ দ্য কেসে আমাদের সাধারণ মানুষ আমরা পারি না। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এই জিনিসগুলো, আর সবসময় একটু বড় কিছু চিন্তা করো। আমি প্রায় তোমাদের বলি যে ভাই একটু বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করো। যেমন কালকে আমার এক ছাত্র দেখলাম জার্মানিতে চলে গেছে, আই ফিল ভেরি প্রাউড অফ হিম, যে গতকালকার আগের দিন গেছে। কালকে একটা বলতেছে স্যার আমি IELTS 7 পাইছি, আই উইল গো টু কানাডা। সে কানাডা একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন জন্য সে প্রসেস করতেছে। সো থিঙ্ক লাইক দিস। বাংলাদেশে তো তুমি দেখছো, মানে কোনো ডাউট নাই, তুমি বাইরে যাও, সেখানে কিছুদিন পড়াশোনা করো, কিছুদিন জব এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করো, দেন কাম ব্যাক টু বাংলাদেশ, সো দ্যাট তুমি একটা আসলে কি অ্যাসেট হবে বাংলাদেশের জন্য। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। রাইট, এই জিনিসটা আসলে সবাই চিন্তা করবা। ওকে, আচ্ছা সময় আছে আমাদের হাতে? ওকে, এখনো 3 মিনিটস আছে। আচ্ছা, সো আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে তাহলে যেটা হচ্ছে, আমাদের আর কয়টা ক্লাস আছে মিডের আগে? স্যার 4টা। আচ্ছা মিডের আগে 4টা ক্লাস যদি হয়, তাহলে 4টা ক্লাসে আমরা দেখি, আমরা মোটামুটি আমাদের পাইথনের একদিন যাবে হচ্ছে আমাদের নামপাই দেখতে, আর একদিন হচ্ছে তোমার নামপাই আর পান্ডাতে একদিন, আর একদিন তোমার যাবে হচ্ছে তোমার ইডিএ 2 দিন, আর একদিন হচ্ছে আমার মডেল বিল্ডিং। 3 দিন আমার লাগবে। তো 3টা ক্লাস লাগবে হচ্ছে আমার পাইথনে। সো আমরা এই 3টা ক্লাস শেষ করবো মিডের আগে, এইটা হচ্ছে আমার প্ল্যান। স্যার সিবর্ন দেখাবেন বলছেন, সেটা কি ইডি এর মধ্যে পড়বে? ইডি এর মধ্যে পড়বে, রাইট। আর মিডের পরে হচ্ছে আমরা এএনএন, আগে আমরা এএনএন সিএনএন আরএনএন পড়ে ফেলবো, দেন আমাদের যেহেতু পাইথন এগুলো শেখা থাকবে, তখন আমরা হচ্ছে ওই কোডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো, ঠিক আছে? আমি আরএনএন পারি কিনা জানি না, বাট সিএনএন পর্যন্ত খুব সুন্দর করে দেখাই দেবো।
কারণ আরএনএন হচ্ছে তোমার টেক্সট নিয়ে কাজ করে, ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে। সো আমি এখন ওই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, বাট ইন দ্য মিন টাইম যদি আমি শিখতে পারি দেন আই উইল টিচ ইউ। ঠিক আছে, আমি কিন্তু শিখে তোমাদের শিখাই। এবং তুমি দেখো যখন আমি পিএইচডি করতেছিলাম ইন দ্যাট টাইম তোমার নিউরাল নেটওয়ার্ক কিন্তু এত পপুলার ছিল না। নিউরাল নেটওয়ার্ক পপুলার হয়েছে 2010 সালের পরের থেকে। সো এই নিউরাল নেটওয়ার্কের আরেকটা নাম হচ্ছে ডিপ লার্নিং। তো ডিপ লার্নিং হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্কের আরেকটা নাম। ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক নর্মালি 1980s এ আসলো এবং এইটার অনেক মানে আপস এন্ড ডাউনস এর মাধ্যমে সে গেল। এটা আমি বলবো নেক্সট দিন তোমাদেরকে আমি যখন শুরু করব। 2010 সালে নিউরাল নেটওয়ার্কের নতুন একটা নামে মানুষ চিনলো, ডিপ লার্নিং। ঠিক আছে, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার আসলো এই ডিপ লার্নিং করতে গিয়ে দেখা গেল আমাদের হাই কম্পিটিশনাল কিছু অ্যাক্সেসরিজ দরকার। এর মধ্যে একটা ডিভাইস আসলো জিপিইউ, গ্রাফিক্যাল জিপিইউতে কি হয়, গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট, এরকম একটা কিছু। গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট, গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং, রাইট। আমার নরমাল যে মেমোরি আছে বা নরমাল যে প্রসেসিং ইউনিটটা আছে তার থেকে আমি এক্সট্রা আরেকটা ইউনিট আমি উই ক্যান অ্যাড ফর দ্য কম্পিটিশন, এন্ড দেন এই নিউরাল নেটওয়ার্ক বিকাম ভেরি পপুলার অ্যাজ এ ডিপ লার্নিং। নিউরাল নেটওয়ার্ক কিন্তু আগে পপুলার ছিল না। আমি মনে আছে আন্ডারগ্রেডে থাকতে তোমাদের সময় থাকতে একটা নিউরাল নেটওয়ার্কের বই কিনছি আমি, সেই বইটা আমার কাছে এখন আছে, আমি বাইর করছি। তো সেই বইটা আমি কোনোদিন পড়েও দেখি নাই, আমি বই একটা কিনে রাখছিলাম নিউরাল নেটওয়ার্কের। ঠিক আছে, বাট সেম থিং সেই বইটা আমি কিনছি সম্ভবত 2002 সালে। বাট দেখো 2012-এ এই ডিপ লার্নিং বিকাম ভেরি পপুলার। আর একটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার 2013-এ ইমেজ নেট নামে একটা কম্পিটিশন হয়েছে যে 1000 ইমেজ কে আইডেন্টিফাই করা। ঠিক আছে, এবং দেখা গেল যে এই সিএনএন সে আসলে 2013 সালে হিউম্যানের কাছাকাছি সে রিকগনাইজ করতে পারতেছে। ঠিক আছে, 2014 সালে সে আরেকটু ভালো করলো, আর 2015 সালে তার যে রিকগনাইজেশন রেট দ্যাট ইজ বেটার দেন হিউম্যান। হিউম্যানকে ছাড়া গেছে 5% আর 10%। মানুষ ভুল করে বাট মেশিন ভুল করতেছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? মানে ইমেজ ডিটেকশনের বেলায়। এন্ড এই 2015 সালের পরের থেকে যখন আসলে এই সিএনএন ইটস অ্যাকচুয়ালি পারফর্মিং বেটার দেন হিউম্যান, তখন ডিপ লার্নিং বিকাম এ ক্রেজ। ঠিক আছে, তা আমি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করছি কবে? 12 সালে। আমি আমার পুরো ডক্টরেট ডিগ্রির মূল কাজ ছিল তোমার ডিসিশন ট্রি আর বেসলাইন ক্লাসিফায়ার নিয়ে, এন্ড মেইনলি ফোকাস ছিল আমি এনএসএমএল মডেল নিয়ে কাজ করছি, যেমন ধরো বেগিং, বুস্টিং, র্যান্ডম ফরেস্ট, এইগুলো নিয়ে কাজ করছি। ঠিক আছে, ইন দ্যাট টাইম নিউরাল নেটওয়ার্ক ওয়াজ নট পপুলার। তার মানে নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কিন্তু আমার কোনো আইডিয়া ছিল না। বাট রিসেন্টলি লাস্ট ইয়ার আমি দেখলাম যে না, আই নিড টু আপডেট মাইসেলফ। দেন আমি কি করলাম, আমি নিউরাল নেটওয়ার্ক শেখা শুরু করলাম। ঠিক আছে, এবং একটা পর্যায়ে তুমি দেখো যে আমি আগে প্যাটার্ন পড়াইতাম। আমি এই সেমিস্টারে একদম ডিপার্টমেন্টকে অফিসিয়ালি মেল দিয়েছি, ভাই আই উড লাইক টু টেক মেশিন লার্নিং, বিকজ আমি আসলে রিগ্রেশনটা আর নিউরাল নেটওয়ার্ক পড়াবো। বা রিগ্রেশনে দেখো, রিগ্রেশন কিন্তু আমি অতটা কমফোর্ট ফিল করতাম না, বাট এখন দেখো রিগ্রেশন আমি আমার খুব ভালো একটা দক্ষতা চলে আসছে। ঠিক আছে, যেমন ধরো অনেকেই রিগ্রেশন মডেল বানায়, এখন সেটা টেস্ট করবে কি করে? আর স্কোয়ার যে একটা ভালো ম্যাট্রিক্স টু টেস্ট দ্য রিগ্রেশন মডেল, সেটা অনেকেই করে না। আমার আন্ডারে একটা গ্রুপ, তারা কোভিড-19 প্রেডিক্ট করার জন্য রিগ্রেশন মডেল ইউজ করছে। ঠিক আছে, তারা ক্যাপশন পাসও করে গেছে, তাদের গ্রেডও দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে ফাইনালি দেখলাম আরে তাদের এই আর স্কোয়ার টেস্ট তো তারা করেই নাই। বুঝতে পারছো? আমার এই যে দুর্বলতাগুলো ছিল সেটা কিন্তু আই ওভারকাম মাই উইকনেস। সো তুমি জানো যে তোমাকে কোনটা কি করতে হবে, ওভারকাম করতে হবে। দিস ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি, কেউ কিন্তু তোমার বলবে না। ঠিক আছে, আমি হয়তো একটা জিনিস বারবার জ্ঞান করি, তোমাদের শুনতে খুব খারাপ লাগে যে ভাই ভালো কেরিয়ার করো, বড় জায়গায় চাকরি করো। আই এম সরি ফর দ্যাট, বাট যেহেতু এটা আমার ডিউটি। দেখো আমি তোমাদের সাথে ফুচকা খাওয়ার গল্প করি, প্রেমের গল্প করি, আমি অনেক রকমের গল্প করি। তার মানে আমি কিন্তু তোমাদের অনেক ফ্রেন্ডলি একটা মানুষ। তোমরা আমার কাছে, আমার মনে আছে আমি তোমাদের কারণে রাত্রে আমি ফোন বন্ধ করে রাখি, তোমরা 12:30 আমার ফোন দাও যে স্যার এইটা, মানে তুমি হয়তো আমাকে ভয় পাও না বা আমাকে চিন্তা করছো ঠিক আছে স্যারকে ফোন দেই, এই প্রবলেমটা হয়েছে, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে বকাঝকা দেই বা তোমাকে যদি বারবার বলে যে ভালো কেরিয়ার করো, আমার কিন্তু লাভ নাই, তোমার বাবা মার কিন্তু লাভ নাই, আমার আমরা যারা শিক্ষক আমাদের কিন্তু, তুমি আজকে বড় একটা প্রোগ্রামার হইলে বা ভালো একটা আমেরিকায় গিয়ে পিএইচডি করলে আমার কি লাভ আছে? আমি শুধু বলবো যে আমার ওই ছাত্রটা আমেরিকায় গেছে। আমি ওই যে আমার অদিত্য, সে গতকালকে তার আগের দিন জার্মানিতে চলে গেলে আমি বলি যে ও একটা গেল জার্মানিতে, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং।
মানে আমার শিক্ষকতার জীবনের এইগুলো হচ্ছে পাওয়া, যে আমার ছাত্রগুলো আজকে ভালো ভালো জায়গায় মাস্টার্স করতে, পিএইচডি করতে যাচ্ছে, তারা ভালো ভালো কোম্পানিতে চাকরি করতেছে, ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেছে। দ্যাটস ইট, দ্যাটস ওয়াই আই পুশ ইউ গাইজ। বাট এই পুশটাকে তোমরা অনেকে নেগেটিভলি নাও, তোমরা নেগেটিভ নাও বা মনে কষ্ট বাজে স্যার সবসময় খালি এইগুলো বলে কেন, মানে ভালো লেখাপড়া করতে বলে কেন। কারণ এটা আসলে কিছু করার নাই, এটা তো আমার ন্যাচার হয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করি, আমার আরেকটা ক্লাস আছে এখন। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা নেক্সট দিন আমরা আসলে পাইথন শুরু করব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ স্যার। আচ্ছা ওকে লেট মি। আচ্ছা এটা আমি তো রেকর্ডিং রেখে অনেক, আচ্ছা যখন গল্প টল্প করবো তখন তুমি বলবা স্যার রেকর্ডিং অন করা, আপনি রেকর্ডিংটা অফ করেন, ঠিক আছে? রেকর্ডিং অন করে গল্প করার তো আসলে দরকার নেই স্যার। তাহলে হ্যাঁ বলো। আপনি হচ্ছে এইটাই বলেন